Hello students, നമ്മൾ environmental chemistryയിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. That is ozone layer and its depletion. നിങ്ങൾക്ക് ഇതും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. You know what is ozone layer and what is meant by ozone layer depletion and what are the adverse effects of ozone layer depletion. So ozone layer. Ozone layer is a region in the Earth's stratosphere that contains high concentrations of ozone and protects the Earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. The ozone layer is thus present in the stratosphere. It absorbs the UV rays coming from the sun, and when we are saying that it is in the stratosphere, basically the ozone layer is present in the lower stratosphere, that is nearly about 20 to 35 kilometers above the Earth's surface. Okay. Then the thickness of the ozone layer may differ depending on the seasonal and also geographical changes. So നമ്മളിവിടെ ഓസോൺ ലെയർ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് 20 to 35 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മുകളിലുള്ള ഒരു എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ലെയർ ആണ്. ആ ലെയറിന്റെ യൂസ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ സണ്ണിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക. അതാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ. Depletion means degradation. Okay. Normally, the depletion of ozone layer is harmful to the nature and also the atmosphere. Ozone layer depletion is one of the major problems for the atmosphere and also for all the living beings. Now, we will look what is meant by ozone layer depletion. When we are saying about the depletion, it actually means that thinning of the ozone layer. That means in the atmosphere, ozone layer is having a particular thickness, and due to some environmental changes or due to some chemical reactions or by the influence of some toxic materials, the thickness of the ozone layer is decreasing, and this decrease in the thickness of ozone layer is termed as ozone layer depletion. And when this happens, that means how the ozone layer depletion happens. This happens when the chlorine and bromine atoms in the atmosphere come in contact with ozone and destroy the ozone molecules. One chlorine can destroy a large amount of molecules of ozone. That is, a single chlorine can destroy nearly 1 lakh of ozone molecules. It is destroyed more quickly than it is created. That means the creation of ozone layer is difficult, but the depletion is very easier. So, നമ്മൾ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിന്റെ തിക്നെസ്, നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ ലെയറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ തിക്നെസ് കുറയുന്നു. അതിന് പല റീസൺസും ഉണ്ടാകാം. അതായത് മെയിൻ റീസൺ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ, അതായത് ഹാലജൻ ആറ്റംസ്, ക്ലോറിൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ ആറ്റംസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? O3 ആണ്. ഓക്കെ. ഈ O3യെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് O2ഉം ഓക്സിജൻ റാഡിക്കലുമായിട്ട് മാറ്റും. പക്ഷേ ഈ O2ഉം ഓക്സിജൻ റാഡിക്കലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓസോൺ ആകാനുണ്ടാവുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനും ഓയുമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിപ്ലീഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു, ഫോർമേഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടും നടക്കുന്നു. Now, ozone layer depletion can be brought about by natural sources and also by man-made causes. Natural causes of ozone layer depletion are volcanic eruptions. That means a minor contribution is from the volcanic eruption. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷന് നാച്ചുറൽ റീസൺസും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാൻമെയ്ഡ് റീസൺസും ഉണ്ട്. ഇനി നാച്ചുറൽ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൺസ്പോട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന ചില ഹൈ ഇൻറ്റൻസ് റീജിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സൺലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓസോൺ റാഡിക്കൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയി പോകാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിക് വിൻഡ്സ്, നമ്മളുടെ
എർത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് വിൻഡുകൾ ചില സമയത്ത് എന്തിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓസോൺ ലെയറിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 1 to 2% ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ, ഈ നമ്മളുടെ സൺസ്പോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ വിൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ആ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടെമ്പററി ആണ്, വളരെ മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ടിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ്, നമ്മുടെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഓസോൺ ലെയറിന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മേജർ കോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മേജർ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ മാൻമെയ്ഡ് കോസ് തന്നെയായിരിക്കും, മാൻമെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയായിരിക്കും. Human activities are the main cause of depletion of ozone layer. It occurs due to the excessive use of man-made chemicals that are bromine and chlorine rich, that is released into the environment. The main chlorine and bromine containing compounds are chlorofluorocarbons, or it is short formed as CFCs. Okay, CFCs, then halones and chloroforms, derivatives of chloroforms, carbon tetrachlorides, then hydrochlorofluorocarbons, chlorofluorocarbons, sorry, it is repeated, chlorofluorocarbons. Okay, then methyl bromide, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബ്രോമിൻ കോമ്പൗണ്ട്സും വരാം. ഇനി നമ്മളുടെ ഓസോൺ ലെയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സൺലൈറ്റ്, അതായത് UV ലൈറ്റ് ഈസ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ മോളിക്യൂൾ. ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ മോളിക്യൂളിനകത്തേക്ക് എന്ത് പതിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ UV ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നു. UV ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 chlorine radical will be formed, and that means the chlorine radical is departed from the CFC molecule, and these Cl radicals are highly reactive. They will bombard with the ozone molecule, which is having formula O3, and when Cl radical is combining with the ozone molecule, ClO radical or ClO molecule will be formed, and O2, which is a stable species, is rapidly formed. Again, this ClO molecule is combining with another O, which is freed from the ozone, and it will form Cl and also O2. Since O2 is a stable species, the formation of O2 is always preferred, and this will lead to the excessive depletion of ozone layer. So this is how ozone layer is depleting by the action of chlorine. There is another symbol scheme. There is the UV radiation hits the CFC molecule, that is chlorofluorocarbon. Okay. Then from this one Cl molecule is breaking and it is going away, and that chlorine atom hits the ozone molecule. Then when it is hitting, it takes up one oxygen, creating the chlorine monoxide, leaving one molecule of oxygen. Then this oxygen atom, one oxygen again hits another chlorine monoxide molecule, and O2 is formed. Again Cl is freed. This can again attack the ozone molecule. So whenever the concentration of this Cl radical or Cl containing compounds is increasing, the rate of depletion is also increased. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ പ്രോസസ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. നമ്മളുടെ UV ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺസിനകത്തിൽ പതിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നൊരു എന്താ പോകുന്നു, ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ആ ക്ലോറിൻ ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഓസോണിന് O3 എന്ന് പറയുന്ന ഓസോണിനകത്ത് ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നു. ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്ലോറിൻ എപ്പോഴും ഓക്സിജനോട് അഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഒരു ഓക്സിജനെ പിടിച്ചോണ്ടങ്ങ് പോകും, ClO ആയിട്ട് അയാളങ്ങ് പോയി. പിന്നെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാരാണ്, O2 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ O2 വളരെ സ്റ്റേബിൾ സ്പീഷീസ് ആയതുകൊണ്ട് O2 ഒറ്റയ്ക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പൊക്കോളൂ. പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ഇവിടെ ഓസോണിനകത്തുനിന്ന് O3ക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു O പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ O
ഈ O പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ClOയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ Oയും Oയും കൂടെ ഭയങ്കര കൂട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുന്നു, O2 ആയിട്ട് പോകുന്നു, വീണ്ടും Cl ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഈ Cl വീണ്ടും അടുത്ത ഓസോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ അറ്റാക്കിങ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷന്റെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ്, സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും, പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ബയോളജിക്കൽ ലൈഫ് ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ.